ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲੇਸ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਲਈ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਕਿਕ ਆਫ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। Thank you, everybody, for your kind words, and everyone, all the speakers that thank you for those kind words. We'll never forget. And good evening. And first, I want to sincerely thank you for all you being here tonight. Thank you to our sponsors, supporters, community leaders, and elected officials who took the time out of your busy schedule to support this campaign. Your presence means a lot deal to me and my family. I'd like to say a few words in Punjabi before I start. Sat Shri Akal, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਪੋਰਟਰ, ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ, ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। Let me say in a few words in English, then I'll come back and say in Punjabi again. This campaign is not just about me. This campaign is about our Central Valley, our farmers, our families, our business, and our future. I want to begin by sharing a little bit about myself, my story. I came to the United States when I was 14 years old. Immigrants with my family. I also worked on the farm. First in a family who got a degree. Like many families in the Central Valley, we came here for hope, with faith and a belief in American dreams. I attended Selma High School, Ridley College, and graduated from Fresno State. Go Bulldogs. Through hard work and opportunities, I was able to start my own business, Central Valley Engineering and Surveying. I have operated more than 25 years. I have done over thousands of projects in the Central Valley. I work on high-speed rail. I worked on highways. I worked on Naval Air Station, lots of prisons, and a public improvement project. And this will build my skills to be how to handle these businesses, big projects. It's not easy what I established. At the same time, agriculture has always been a part of my life. I have been involved in farming for over 35 years, and I understand the challenges farmers face a single day. For the past 6 years, I have also honored to serving as a trustee for Selma Unified School District, including time as a board president, like Mr. Fedor said, he's the current president. During that time, we worked hard to improve schools, strengthen academic programs, and invest in our students' future. In my term, we handled over $70 million improvement projects. And I understand what's mean to be responsible, use money. Our school annual budget is over $130 million. And we balance those budget. We know how to invest into the teachers and well as on all other projects. Through my work as a farmer, businessman, and a school board of trustee, I have seen firsthand the challenges facing our communities. Our farmers are struggling with the water costs, overburdened
regulations. Our small towns need better roads and infrastructures. Many families earning $70,000 in median income. That income is not enough to buy the house. My son is graduating this year, and I'd be afraid to be find a good job here in the valley. We need to be protect the agriculture, and too many of our young people leaving the valley because they cannot get a good job. I have spent last 5 years working closely on a water and agriculture issue, attending multiple meetings, forms multiple meetings on a water in Tulare counties and in Fresno counties. And I work with the Punjabi Agriculture Growers Group, water collations, because I know how critical water is to the future. Let me be very clear. Without water, there is no agriculture. This is truth. This is happening in Punjab and is happening here in the valley. Believe it or not, a lot of farmers don't believe that. Without agriculture, there are no jobs. Without jobs, our community cannot survive. Agriculture is the economic backbone of the Central Valley and must be protected. That's one of the main reasons I decided to run for Fresno County Board of Supervisor District-4. We need a leadership that understands the valley, leadership that understands farming business, education, and community development. Leadership that will fight for water liability, protect agriculture land, support job creations, improve infrastructures, and help for a rural community grow. As we know, California is the fourth largest economy of the world. This campaign is about bringing common sense leadership to Fresno County. It's about protecting our farmland, our economy, and future generations. I truly believe the Central Valley deserves a strong voice at the county level, someone who understands our challenges, and will work to find a solution. I know the solutions. I've been running business over 25 years. I've been on the board for 6 years. And I know what we are going through, especially our Punjabi farmers. That's why, I have 5 main issues. Water crisis. I know everybody says that. It is a water crisis. It's for everyone. Should be on their main agenda. The second is agriculture. We got to protect agriculture. If you guys see on the west side, solars, miles of solars. And that's not going to create jobs. We need to be worried about how we can protect this agriculture and protect our packing houses and our jobs in the Central Valley state. Housing affordability. Housing affordability is a major issue in the Central Valley. And houses prices are tripled. I am a developer. I developed many projects in the Central Valley. And I knew those houses 10 years ago, it was started with a $400,000, and now those houses are over $1 million. How can a young guy graduated from here afford the house? We need to find a affordability. We need to have governments needs to do something about this. Broken road improvements, I hear all the time. Actually, there's a few here and they were telling me those roads are broken, and they tell me, Nick, we're going to vote for you, but those roads needs to be fixed. And they've been contacting the Fresno County, they don't even call them back. And same thing with the Lara project. We are the farmers, we are the business owners, we do everyday create jobs. And at the Fresno County, it takes forever. I went handles over 25 years. I've seen these projects. Some of these projects takes 5 years. Why? Because there's no transparency out there, and they don't care. And if I elected, the first thing I will make sure these projects will get on handles first, and within a limit, not overburden on you. We don't need those overkill these projects.
because you guys are one hard-working people and create those jobs. It's very, very near to me. Tonight is the beginning of the journey. And with your support, your encouragement, and belief in our vision for the future, I believe we can build a stronger Fresno County together. Let me say a few words in Punjabi. Sat Sri Akal ji again ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਬੈਕਰ ਸਵੀਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੈਰੀ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ $550 ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈਪਨਿੰਗ CID ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ FID MID ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਆ 2025 2035 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਫਾਰਮਿੰਗਸ ਇਹ ਟਰੂਥ ਆ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ more than $1 million ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨੀਡਡ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 90% ਹੋਣੇ ਆ ਸਟੋਰ ਓਨਰਸ we are the doctors we are the engineers we are the lawyers and we ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਵ ਹੋ ਗਏ ਨੰਦੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨੰਦੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਆ ਮੇਅਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਟੇਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DWR ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਠੋਕ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀਆਂ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2 ਨੂੰ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ 100% ਖੜੂੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। Once again, thank you, and I humbly ask your support in a June 2026 primary election, every one of you guys. Thank you again for being here tonight. Remember, without water, there is no agriculture. And may God bless you, your family, and a beautiful Central Valley. Enjoy the dinner, and I'm available for any questions. Program. My name is Jesse Atwell, and Nick Sahota's brother-in-law. He gave me the distinct honor to introduce a few of our speakers tonight, and we promise we'll keep it short and sweet, and we'll have dinner ready right after the speeches. As an attorney of 19 years, one of the things I've learned is you need community to show up for you in your time of need. And that time is now for us. And if you look around, we have a lot of family, friends, elected politicians, and we're very lucky that you guys are here. Even if you look around, Will can say just within this room, there's about 30 to 40,000 acres of farming that we can do just within this building. 30 to 40,000 acres. And given that we have a strong farming community, we have a candidate that's also a strong farmer. We have several special people in the building tonight we'd like to recognize. We have Ajit Gill, Gurpreet Singh, Avtar Gill, and a rising star, Assembly Member David Takapia. Really appreciate him coming out. Thank you. And we absolutely need to support his next campaign. He's really sticking his neck out for our community, and we really need to support him. So thank you for coming, David. Sabi Mithgill, Bala Sahota, Avtar Gill, and even our own family, Atwell family from Merced. So thank you everybody for coming out. We really appreciate you guys. Our first speaker is actually like me. He's an attorney, and now he's running for Fresno Superior Court judge. He's a board of trustee for the Washington Unified School District and San Joaquin College of Law, and he's an omnivore. It was interesting talking to him and just hearing about him complain about the input costs. And so I would like to introduce Mr. Eddie Ruiz as our next speaker. I am running for Fresno Superior Court here in Fresno County. For those of you who are Fresno County voters, I'll be asking for your vote on June 2nd. I've been practicing for 30 years. I am born from a little town called San Joaquin, Fresno County. But I essentially grew up in the Easton area, and that's where I grew up on a farm, my parents' farm. I also ultimately purchased a couple of other farms, and I'm currently an orchard grower. I attended Fresno State, graduated, went to San Joaquin College of Law, graduated, and it's going to be 30 years this year that I've been practicing law. Throughout the last 25 years or so, I pretty much have run 2 small businesses. My almond orchards, as well as my private practice as a lawyer. I think my next step, and that's the reason I want to get back to the Fresno County as a Superior Court judge. I think my experience, my growing up in the Valley, lifelong Valley resident, gives me a perspective. My background as a farmer, growing up on a farm, working in the fields, learning the
the basic values of hard work. You know, oftentimes we hear the worst work in life is working in the fields, and it's tough. But there's a certain gratification I receive seeing growing orchards or vineyards initially, and seeing the benefits of growing food and feeding other people in other cities and states. And so those values, I think, have carried me through this 30-year career as an attorney representing individuals. And now I like to take that perspective, that experience as a Superior Court judge. But today is really not about me, it's about Nick, and just getting to know Nick. Over the years, our politics have become so negative. When I see individuals running for positions like supervisor or city council, and they have this background as a farmer or small business individual, there's a certain gratification I have, because I see the benefits of an individual like Nick, his perspective of working, educating himself, working as a farmer, that perspective, being a farmer and a small businessman, and the difficulty, especially over the last 5 or 10 years, unfortunately in this state, where the cost of business has gone up so much, and many of the commodities pricing have come down. And so I'm certainly going to support Nick, because I think he brings a perspective to our community that his opponents do not. And so I ask all of you here and your friends and family members to support, certainly vote for me in June, but this day is for Nick, and I would ask that you all take all that into consideration. As Jesse says, this community needs to come together to support Nick, and hopefully he'll win in this year's elections. But I do appreciate, Nick, for you inviting me tonight, and I appreciate talking with some of you tonight. Hopefully I'll continue to see all of you, and if you have any questions, you certainly could ask me. My website is actually going up next week, so through Nick, you certainly could contact me or my campaign. But again, I'm here to support Nick, and hopefully all of you will too. Thank you again. All right, our next speaker is Sonia here. She is the owner of a very successful media company, and runs the Rise with Sonia podcast, a very popular podcast with some great guests. And we'd ask Ms. here to come here and say a few words. Good evening, everyone. First and foremost, thank you, Nick Paji, for having me here tonight. Events like this remind us how important it is for the community to come together. My name is Sonia Hayes, and it's truly an honor to say a few words about someone who I deeply align with on purpose, Nick Sahota Paji. In today's world, we often talk about leadership, but real leadership isn't just about holding a position. It's about serving people, listening to the community, and standing up for what truly matters. Nick Paji, from what I've heard and seen, understands challenges families face, whether it's economic opportunity, community safety, or making sure our local voices are heard. More importantly, we need leaders who not only show up, but listen, genuinely care, and work tirelessly for the people he or she represents. Our community deserves someone who not only understands our values, but is willing to fight for them every single day. After engaging in a conversation about his vision, I felt Nick Paji's, he brings integrity, dedication, and genuine commitment to public service.
And that's exactly the kind of leadership is needed in real time. Campaigns aren't won alone. They're won by communities that believe in a vision and come together to support it. So tonight, I want to encourage everyone here, whether through time, support, or contribution, to stand up with Nick Baji and help move this campaign forward. On behalf of Nick Baji, I do want to thank you for everyone coming together as a community to support him. Together, we can elect a leader who truly represents our community and will work hard for the future of District-4. Thank you for supporting this campaign, and most importantly, thank you for believing in the power of community. Let's give a big round of applause to Nick Baji. Thank you. Our next speaker is Joel Theodore, who is the Selma Unified School Board President. We'd like to say a few words, and you can't hold him too much to this. We literally told him we'd like to have him say a few words about 5 minutes ago. Yeah. Okay, very good. You said I got like 20 minutes I can talk, right? Okay. So me and ChatGPT been working on this here. But I do serve on the Selma School Board with Nick. But I've known him for years before that because I do work in the trades. But in thinking, when they did ask me 5 minutes ago, hey, could we say something? What am I going to say, right? What possesses somebody to run for an office? I know in my case, it was a desire to serve my community. After serving the last 3 years with Nick, I can assure you that his passion of service is the same. Okay, here we go. Jack didn't help me with this. I'm not going to lie, okay? I am not super excited about this run, okay? Because a Sahota victory would take him away from the district. But I know that he would simply take the passion and commitment that he has shown Selma and spread it to the entire valley. So when Nick asked me to come to this event, my first question was, will there be food? No, it wasn't. My first question was when and where. Okay? It has been an honor to serve on the Selma School Board with you, Nick. I wish you the absolute best of luck as our next supervisor. Our next speaker is Narinder, who has given a lot to our community by spending time with the Indo-American Heritage Society and putting a lot of the Billy Bobby Mele, and a good family friend of ours, supported our family and friends, and is very important in a lot of these elections. So, Senator Murnell. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 25-26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕ, ਸਹੋਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਕਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਨਦੀਪ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਘਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟ, ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਟ, ਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। So our next speaker is pretty near and dear to my heart. I met him 20 years ago at a Jakara event, and the proud moment for me was 20 years ago, this small community organization started off with a few $1,000s, and now I can say they deal with millions of dollars in grants, and they do so much for a community. They've done so much for people in trouble, and it's a really proud moment for me to introduce Andy Singh, who's also running, and he'll talk about his election as well. But we absolutely need to support people like Andy, who are selfless individuals who've done so much for our community. So it's an honor to know you, Andy. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਮਿਸ਼ਨ। So we had met really around forming a Sikh historical society. ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। A few of us, Nick, Dr. Purewal, Bill Nidger, Mrs. Purewal, Amrit Deol, Bianca Sandhu, came together to say we need a project to be able to celebrate our history in a way that engages the mainstream community as well. And so it was the first endeavor outside of Sutter County, outside of Yuba City, to celebrate Punjabi American, Sikh American history. And that was, we had original things from actually Stockton Gurdwara from the Gandhi period. We were able to talk about 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ. So we were able to tell these stories to not just ਆਪਣੇ youth, but actually ਹਜ਼ਾਰਾਂ youth ਜਿਹੜੀ actually ਹਰ ਸਾਲ Fresno Fairgrounds ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. And that says something about vision, that says something about service, that says something about wanting to engage larger communities outside of only our. And so those are the things that make that organization special, that make these people special. And without further ado, we want to give thanks and best of wishes to Nick Sahota.
USA ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਪੈਲੇਸ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਕਿਕ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਡਸ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਿਕ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗਾ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਓਵਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਚੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੁਣ ਵੈਲੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ? ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਲਮਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਗੇ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਮੋਰ ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਡਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਨੀ ਹੈਂਡਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਓਵਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਜਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਵੀ ਆ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੱਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਵਾਟਰ ਕਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਰੀ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਈਲਸ ਬਾਏ ਮਾਈਲ। ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬਜਟ ਆ ਈਅਰਲੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, $70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਭਾਜੀ
ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਐਗ ਐਂਡ ਵਾਟਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਜੀ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਸੋਤਾ ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜਣਾ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਪਲਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਡੇਰੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਤਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬਾਟਮ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਜੌਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਕਦੋਂ ਆ? ਜੂਨ 2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਗੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਿਨਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਨ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਨ ਆਫ 2 ਜਾਣੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ 2 ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਸੋ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਭਾਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਨਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਿਕ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ on ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਔਨੈਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਐਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਪ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਟ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਾਊਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਨਿੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਈਏ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਆ, ਸਿਵਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਕ ਆਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਅੱਜ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਲਮਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਉੱਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਕਈ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੈਲੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? I'm doing well. How are you? So you came here to support Nick. So how do you know him? So I've known Nick for a while. He's been somebody in the community a lot, just doing a lot of work and just trying to get the word out there. And so I told him I was going to come stop by, say hello, and make sure that we get to meet everybody too. Yeah. Thank you, David. Really appreciate it. You coming by, and we are longtime friends. So we always see each other, and thank you for coming by. I really appreciate it. How do you feel the points he's running on? How do you think about those? What I'm always asking for is, as long as good people run, the community should come together and look at that, and making sure that they're analyzing, does somebody have a heart of service? Are they willing to put in? Because when you run for office, like in the state legislature, it's sacrifice. And if they're looking at it from a sacrificial position of like, I want to sacrifice for the public, I think that's a good thing. Mm-hmm. Which district you, I think, represent District 8? I'm in Assembly District 8, yes. So what are the issues your district is facing? Are you up for re-election as well? I am up for re-election, but with my district, and what I think everybody in California is thinking about is mainly affordability. They think about their utility rates. They think about how business is operating here. They think about, are their families going to good, safe schools and clean neighborhoods? And I think that's what we should have, especially when you're in a state like California. It's the richest state in the richest country in the history of the world. We should have nice things. But now I think sometimes the things that get in our way are actually
people and politicians that don't always think about it from a service lens. So if we're looking at it not from being somebody that's an individual wanting to make a name for themselves, but they're thinking about it for the general public and the good, that's the position we should be in. So, Nick, what do you want to say? What he just said? No, I'm totally agreed. As running as a board of supervisors, we have same issues. We have we need affordable housing. The median income in Fresno County is about $70,000, and those can't afford it. So we need to work on it. We need to get more jobs opportunities so people would make more money. The Central Valley is agriculture. We always talk about it. These topics, water issues and other issues, these are the common issue. David is always promoting agriculture, and that's very, very important for our Central Valley, and especially for Punjabi community. He knows that he got so many friends in Punjabi community. We are hardworking people. We are business people, and we love this country's democracy, and that's why we are here. His American dream this is what it is. So he's always believed in that. So as me. So we're working for a good cause. Like he said, we're looking for a people who are good out there. So it doesn't matter. There's a more important running is okay. This is what it is. We are not a third world countries. We live in a country that we respect those people. So respect each other. And David is always with me and friends, and we are long-term friends. And we're still going to be friends. Doesn't matter what the election comes out. Anything else in the end you want to say about Nick? Like I said, the best part about it is if you have a heart of service, those people should try to get involved. And he talked about it, the freedom that people get when they're here in the United States. My family immigrated here from the island of Tonga, and in one generation, I've been able to serve in the state legislature. I think that's a beautiful thing. But to do that, you've got to step out and to be bold. And so I always praise the courage for all of that. And two, again, for my support for the Punjabi community, especially the impact that the community has here. I wanted to make sure I was showing my support for them as well. Thank you very much. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜਕਿਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਵੰਦਰ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿਖੇ ਨਿਕ ਸਹੋਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਉਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਕ ਆਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਢੇਸੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਢੇਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਕਸ ਹੋਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਕ ਆਫ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਕਸ ਹੋਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਮਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਰਵੀਂ ਹੰਗਾਮੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਰ, ਨੈਣਦੀਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।